जुगो जुग अटल हाजर हजूर जाहर जहूर चबर तख्त छत्र दे मालक मुजस्माए आबे हयात वालिए कुल कायनात धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी। आप जी दे पावन चरनां दे विच हाजरीन, गुरु प्यारे, गुरु सवारे, खालसा जीओ, सतसंगी जनों, जिथों तक आवाज़ पहुँचती है आओ मन अते बिरतियां करके एकागर होइए। रसना दी सांझ गुर शब्द नाल पावदियां इक्को वार कहण ते ही बोलीए जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। कौर पंथ दे कलगीधर पातशाह तो उपरंत दी सांभ संभाल कीती। इस धरती दे उत्ते जदों तो मनुखा जीवन प्रारंभ होया है तो मनुखा जीवन दे विच सब तो कीमती जिहड़ा जुज जिहड़ा तत्त असीं मनदे हां वो है माँ। धरती दे विद्वान स्कॉलर लोगों ने जदों माँ का जिक्र किया, गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी ने माँ को बहुत तरजीहत दी, बहुत सत्कार अते अदब दिता। गुरु नानक साहिब पातशाह ने पावन बाणी दे विच इथों तक बख्शिश कर दी कि सो क्यों मंदा आखीए जित जम्मे राजान। जिहड़ी माँ है उसनों अपनी जबान दे विचों मंदे शब्द कहण दा भी अधिकार मनुखा जाति नूं नहीं है। पंड जम्मीए पंड निम्मीए पंड मंगण विआहो, पंडों होवै दोस्ती पंडों च लहराहो। पंड बुआ पंड पालिए पंड होवै बंधान, सो क्यों मंदा आखीए जित जम्मे राजान। माँ का यह रुतबा बाबा कबीर साहब फिर माँ के बारे जदों गल करते तो बख्शिश करते ने, मात पिता बिन जैसे बाल ना होई। बचपन बालपन फिर साहब पातशाह कहते ने माँ के शरीर रूपी खेत दे विचों तेरे जीवन की एक खेती उत्पन्न हुई है। रंचक रेत खेत तन निर्मित पट साहबान दे सवैये, दुर्लभ दे सवार धरी। वो कहते ने ये जिहड़ी तेरी दुर्लभ देही है, जिहड़ा तेरा ये दुर्लभ शरीर है, जिहड़ी बहुत ही लम्मे जद्दोजहद तो बाद तैनूं प्राप्त हुई। बख्शिश कर दे भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन कीए तेरी बरिया। ये मनुखा देही जिहड़ी प्राप्त हुई है इस संसार ते माँ दा करके आई है। साहिब पातशाह ने पावन बाणी दे विच मनुख दा इस संसार दे उत्ते जिहड़ा प्रथम प्रेम है, जिहड़ा प्रथम प्यार है, ਉਹਦਾ भी जो जिक्र किया तो इस संसार के नाल मनुख के जुड़ जाने की गल की तो सतगुरां ने फिर नाल ही ये भी कहो ने कि पहले प्यार लगा थण दुध, दूजे माए बाप की सुध। माँ की सोझी, माँ की समझ मनुख नूं सब तो पहला हुई। तो धरती के उत्ते जिन्ने भी जिहड़े पैगंबर पीर नबी औलीए आए ने, उन्हां दे जीवन दे विच जदों जीवन का जिक्र करते तो फिर उन्हां दी माँ नूं जरूर याद किया जाता है। माँ तो भी अगे जो आप गल करते तो फिर पालनहार माँ, जिन्हें पालिया जिन्हें पालत माँ, उसका जिक्र किया जाता। जिस तरह असी इस धरती के उत्ते अवतारी पुरुषों का जिक्र करते हैं तो कृष्ण जी का जिक्र करते हैं तो मात देवकी का जिक्र बाद च आएगा, यशोदा का जिक्र पहला आएगा। कृष्ण नूं जन्म माता देवकी ने दिता है पर पालना यशोदा ने की है। यशोदा पालदी है कृष्ण नूं, पालत माता है। इस करके
ਯਸ਼ੋਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਧਿਆਨ, ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਨਚਾਈਐ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਜਿਉਂ ਜਸ਼ੋਦਾ ਕਰ ਕਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਸ਼ੋਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨ, ਕਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਕਾਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਨੱਚਦਾ ਕੁੱਦਦਾ ਹੈ। ਜਸ਼ੋਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਜਸ਼ੋਦਾ ਦਾ ਬੜਾ ਅਦਬ ਅਤੇ ਅਦਾਬ ਉੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਉਂ ਜਸ਼ੋਦਾ ਕਰ ਕਾਨ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ। ਆਪ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਈਸਵੀ ਤੋਂ 557 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਈਸਵੀ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ 2023 ਈਸਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ 557 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ 2680 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੇ ਸੁਧੋਧਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਕਪਲ ਵਸਤੂ, ਅੱਜ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਥਾਨ ਆ, ਕਪਲ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੁਧੋਧਨ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਪਤਨੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗੌਤਮੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਹਾਮਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬਦੇਵ ਕੌਰ ਦਾ, ਪੰਥ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ 1-2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, 1708 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ 1747 ਤੱਕ ਪੂਰੇ 39 ਸਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। 39 ਸਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਜੇਤਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਬੱਚਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਖੁਰਾਕ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਖਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮਹਾਮਾਇਆ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰ ਗਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਗੌਤਮੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਭਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਮਹਾਮਾਇਆ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਗੌਤਮੀ ਸੀ। ਗੌਤਮੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਪੁਰਖ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਹਿਬਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਹੋਏ, ਰਾਮਚੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਮਾਤਾ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ। ਜਨਮਤ, ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ, ਤੈਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ। ਤੋਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 9 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਯੋਧਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਸੀ। ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਕਹਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਵਕਤ 1708 ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ 1699 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1708 ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 9 ਸਾਲ ਸੀ। 9 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖਾਲਸਾ। 1699 + 9 1708। 9 ਸਾਲ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪੰਥ ਮਾਤਾ ਕਹਾਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਾਤਾ ਪੰਥ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੂਰੇ 39 ਸਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਮਾਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਤ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੁੱਖ ਉਤਰੇ, ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਣ ਲਾਥਾ। ਜਦੋਂ ਰਿਣ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਵਿਦਿਆ ਦਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੇਦ ਵਿਦੰਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਨਿਊਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਹੈ, ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵ ਰਿਣ ਹੈ, ਪਿੱਤਰ ਰਿਣ ਹੈ। ਪਿੱਤਰ ਰਿਣ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼। ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਕੀ? ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੂਝ ਕੇ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੂਝ ਕੇ, ਜੁਝਾਰੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਤਰ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੀਨ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪਰਲੋਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸਾਡਾ। ਫਿਰ ਦੇਵ ਰਿਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਤੱਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ, ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਲਣ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 5 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਾਉਣ ਦਾ, ਹਵਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰਿਣ। ਹੁਣ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰਿਣ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ, ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਚਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਪੰਥ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਬਾਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਮਾਂ ਦਾ, ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ, ਇਹ ਰੋਹਤਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਰੋਹਤਾਸ਼ ਜਿਹਲਮ ਦਰਿਆ ਤੋਂ 10 ਮੀਲ ਦੂਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਰੋਹਤਾਸ਼। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਮੱਕੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿੱਲਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ,
ਪਰ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਸੀ, ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਏ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। 1542 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। 1542 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹੁਮਾਯੂੰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਰੋਹਤਾਸ਼ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। 2.5 ਮੀਲ ਦੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। 68 ਇਸ ਦੇ ਬੁਰਜ ਸਨ। ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 68 ਬੁਰਜ ਸਨ ਅਤੇ 12 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 70 ਗਜ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਖੰਡਰ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿੱਲਤ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਖਾਰੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਖਾਰਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ, ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਪਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਹਲਕਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ, ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਵਾਲੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਚਸ਼ਮਾ ਫੁੱਟਿਆ। ਉਸ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਚੋਆ। ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਸ਼ਮਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਚਸ਼ਮਾ ਫੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੋਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਸ਼ਮਾ ਫੁੱਟਿਆ। ਚੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਚੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਚੁਗਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰੋਹਤਾਸ਼ ਪਿੰਡ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਬੂ ਸੀ। ਖੱਤਰੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਬੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਤ ਸੀ। ਜਸ ਦੇਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਾਰਤਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿ ਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਅਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਵੀ ਉਸੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਤਪ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ। ਖਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀਗੀ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। 17 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਇਹ ਪੋਠੋਹਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਸੰਗਮ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਉਹ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਲਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਨਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਨਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਸਾਰਾ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਨੇ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਹਨ ਭਾਈ ਹਰਜਸ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀਤਾਂ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ। ਉਹਨੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਚੋਂ, ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਦੁਆਬਾ ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਜਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰੀ। ਤੀਜੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਰਾਮ ਕੁਮਰਾਵ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਕੁਮਰਾਵ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਜਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਬਜਵਾੜਾ। ਬਜਵਾੜਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਜਰਾਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਜਵਾੜਾ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਮੈਂ ਲਿਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕੰਢੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ। ਇਹ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਤੀਜੇ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਉਹ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਪਿਛੋਕੜ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ। ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੁਆਧ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਪੁਆਧ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੁਆਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਪੁਆਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਪੁਆਧ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਂਝ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਮੁਜੱਸਮਾ ਉਜਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੰਡਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੁਆਧ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਜਾੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਪੁਆਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਪੁਆਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਪਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਬਿਹਾਰੀ ਰੰਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਹਿਰੀ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਦਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੜੀਆ, ਕੰਨੜ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, 5 ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਲਚਰ, ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਬਣਤ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੋਠੋਹਾਰ ਰੋਹਤਾਸ਼, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ। ਸੰਮਣ ਬੁਰਜ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਭਜਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਹਤਾਸ਼ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕਾਬਜ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਦੇੜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਇਹ ਰੋਹਤਾਸ਼ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਹਤਾਸ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗਾ ਖਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਹਤਾਸ਼ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤਾਈਂ। ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਫਖਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਸੁੱਚੀ, ਕੋਰੀ ਮਾਂ, ਕੋਰੇ ਘੜੇ ਵਰਗੀ, ਅਤੇ ਕੋਰਾ ਘੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਂ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਉਹ ਮਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ, ਬੜੀ ਸੁੱਚੀ, ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋੜ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋੜ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਰੋਹਤਾਸ਼ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ, ਦਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੀ, ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ ਆ ਕੇ। ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੁਣ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ। ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਕਿਹੜਾ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਦੇ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਉਦੋਂ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਭਾਗੋ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਬੀਬੋ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਲੱਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਦੇਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਤਾ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅਨਾਜ ਵੀ ਜੇਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਟਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 2 ਜਮਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਮਤਰ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਮਤਰ। ਇੱਕ ਖੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 5 ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਤਾ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈਣਾ ਬਸ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਾਬੰਦ ਸਨ, ਬੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ
ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਗੁਣ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜਾਚ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਥ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਅਤੇ ਫੁੱਲਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 8 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਥ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦਫੇੜ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਗਿਆਨੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦੋ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ। 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਰ 90 ਮੈਂ ਘੱਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਧ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਬਾਤਾਂ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦੇਵੀ, ਸੱਚ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ। ਪੰਥ ਨੂੰ 39 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। 1747 ਤੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ 1747 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਫਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। 1747 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਨੇ ਇੱਕ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਥ ਨੇ। ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ੰਭ ਦੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਵਲੀ ਵੀ ਵਾਪਰ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਉਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ 35-36, ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ 1735-36 ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ? ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਥ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੋਪੜ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਉਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਵੇਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਚਰਖੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੋਨੋਂ ਪਿਓ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਖਾਸ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਉਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। 1747 ਤੱਕ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਰਹੇ। 66 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਤ ਲੀਨ ਹੋਈ, ਅਤੇ 1746 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 46 ਤੇ 62 ਦੋ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। 1746 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖੱਤਰੀ ਭਰਾ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਤੇ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਨਬਾਹੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਦਾ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਇੱਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਖਬਰ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 4 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਆਫਰ ਆਈ, 4 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ, ਵੀ 4 ਨੌਕਰੀਆਂ, 4 ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤਾਂ ਝਾਕੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਤਾਂ ਝਾਕੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਆਫਰ ਆਪ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਆ ਕੇ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਸੰਸਾਰਕ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨੌਕਰੀ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਆਫਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦਾ ਆਫਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਖਿੱਲਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਵਾਬੀ ਦਾ ਰੁੱਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵਾਬ ਬਣੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਵਾਈ ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਤੇ ਨਵਾਬੀ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਪੰਥ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਵਾਬੀ ਦਾ ਰੁੱਕਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਥ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੰਥ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਟਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਵੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁੱਕੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭੀਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਭੀਖ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ, ਅਸੀਂ ਭੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਵਾਬੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਭਾਈ। ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਸਨ 1600 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 1766 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਉੱਥੇ ਸਮਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 1766 ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 1747 ਵਿੱਚ, 66 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰ ਵਲਦ ਵਿੱਚ 1747, 1681 ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਤੇ 1747 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਈ। ਉਸ ਪੰਥ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਇਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਇਓ ਸਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ।